ठारे अच्छु आमे धन्य अटु जेते जण भी आज मॉर्निंग डिवोशन रे माने जोड़ित होई अच्छु जे परमेश्वर आत्मा हमको गाइड करूछंती परमेश्वर आत्मा आमन को स्वतंत्रता करी अछि हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रिय भाई और भौणी माने प्रभुकर दास दासी माने जेते जण भी आज मॉर्निंग डिवोशन रो जूम रे जड़ित ही अछंती आपण धन्य अटंती परमेश्वर आत्मा आम सहित अछंती पुणी गोटे माने वाक्य खोलिबा प्रथम पीतर 2 अध्याय तार 16 पद प्रथम पीतर 2 अध्याय तार 16 पद हालेलुया प्रेज लॉर्ड थैंक यू जीसस शीघ्र पाठ ତୁମେ करंतु ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ହେଁ तुम्बे ତୁମ माने ମାନଙ୍କୁ स्वाधीन हेले हैं हाँ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ हाँ ଦୁଷ୍ଟତାର ଆବରଣ हाँ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବରଂ हाँ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ହୋଇ ସତ୍କର୍ମ କର। हाँ दुष्टतार आचरण करिवो नाही दुष्टतार सहित तो व्यवहार हेबो नाही बरम ईश्वरंकर आचरण कर सत्कर्म रे आचरण करिया पई ईश्वरंक वाक्य कहूछि आबको कोन हेबाक पड़िबो ईश्वरंकर कैरेक्टरिस्टिक ईश्वरंकर गुण को ईश्वरंकर चरित्र को प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आदर्श को तांकर गुड क्वालिटी सब किछि तांको पाखरे कौनसी खराब गुण नथिला से उत्तम अटंती से उत्तम गुण को आमने आचरण करबा को ईश्वरंक वाक्य कहूछि प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बेले बेले ख्रिस्टियन समाज रे हमें देखिबा को पाउछु जे अनेक कुकर्म कार्य घटुछि जहाँ परमेश्वर संतुष्ट नुहंती परमेश्वर संतुष्ट हेबा पाए परमेश्वर खुशी हेबा पाए आमको भल गुण बा ईश्वरंकर सत्कर्म करने को पड़िबो जो द्वारा परमेश्वर आनंद हेबे तेणु आम प्रभुंकर लोक आम स्वाधीनता पाइथिबा लोक आमने पराधीन रे नाहु स्वाधीन कर संपूर्ण रिपब्लिक कर स्वतंत्रता आम एक प्रकार देश रे बास करुछि प्रिय मंडली जहाँकि सर्वबृहत गणतंत्र देश in this world एई पृथ्वी रे 220 रो एभव देश अछि सेते गुडी देश मध्य रे आमो देश होचे एक बृहत गणतंत्र देश तेणु एई बृहत गणतंत्र देश रे माने अछु तेणु आमे आम देश को भल पाओ आमे आम देश को प्रेम करू ते अनेक आम प्रभु सेमानकर भूमिका योगदान रही अछि सैक्रिफाइस होइछंती तेणु आम्भे माने मध्य आम प्रेम लोक हिसाब से आम देश प्रति अर्थात आम लोक मान प्रति आमर कौन कर्तव्य रही देखु जेहेतु आम स्वाधीनता पाई आम उद्धार पाई जे उद्धार पाई ना आम प्रभु निकट को आनिबा एहा मानकर कर्तव्य जो माने दुख कष्ट रे अछंती से उद्धार कर्ता सुसमाचार कहवा कर्तव्य फॉर एग्जांपल आम जदि देखु मोसेस बा मोसांकर जीवन से भी गोटे बाइबल इज द ग्रेट लीडर से जने महान नेता अटंती एंड एज वेल इज द पॉलिटिशियन से जने नेता एवं राजनीति तांकर सब ज्ञान रे से परंपरा माने परिपक्व थिले तेणु मूसा जेतबेले कि आमनकर इस्राएल लोक माने पराधीन अवस्था रे थिले दीर्घ वर्ष धरी पराधीन अवस्था रे थिले किंतु मूसा आपना लोक मानक निमंते अनेक किछि तांकर कार्य करिसंती आ सेमान को कढे आनिबारे परमेश्वर मूसा को व्यवहार कले हालेलुया हालेलुया शिक्षा पाइले स्वतंत्रता पाइले उद्धार पाइले तेणु आमे मध्य आम लोक मानक निमंते एक बोझ रहिबा दरकार आम देश रे आम पड़ोसी रे आम जिल्ला रे आम राज्य रे अनेक लोक माने स्वतंत्रता पाई ना अनेक लोक माने आज उद्धार पाई ना आमनकर मध्य सही भूमिका आमे निभेइबाकू पड़िबो आमनकर दायित्व रहिबाकू पड़िबो जे आमे मध्य आम लोक मानक निमंते प्रार्थना द्वारा आम लोक मानक प्रेम रे वाक्य रे सेमान को उत्साह करिकी जेमिति सेमाने प्रभुंक निकट को आसीबे एहा आमनकर
ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଖାଲି Hallelujah. Praise ମୋଶା the Lord. ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ ତାହା ନୁହଁ। ଡାନିଏଲର ଲାଇଫ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଡାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣା ଦେଶବାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣା ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆପଣା ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି Amen. ଆମେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା, ଜଣେ ଏଷ୍ଟର ଜଣେ ରାଣୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୋଝ ଥିଲା। ଆପଣା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଗୁଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇକି ଯାଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଭୂମିକା ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବିନାଶର ପଥ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି Yes. ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କେବଳ ପାଷ୍ଟର ମାନେ, ରେଭରେଣ୍ଡ ମାନେ, କିମ୍ବା ବିଶପ ମାନେ, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବେ ଏହା ନୁହଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଣିବା କିମ୍ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର କହିକି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିକଟକୁ ଆଣିପାରୁଛୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରହିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। Yes. ପ୍ରେଜ୍ ଦ Hallelujah. ଲର୍ଡ। ମାନେ ଡାନିଏଲ, ମୋଶା, ଏଷ୍ଟର, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଯୋସେଫ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆପଣା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଆପଣା ଭାଇମାନେ କେମିତି, ଯେତେବେଳେ କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ସେଇ ସମୟ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଚାରି ପାଖରେ ଅନେକ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ଅଟୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କରିଛନ୍ତି, Amen. Praise God. ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଅଛୁ, ଏହା ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ। ଧାରା 25-32 ଯାଏ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନେଇପାରିବ। ଆମକୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଡରେଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଳନା ଦେବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୃଣା କରିବେ, ଅନେକ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ Hallelujah. ଲର୍ଡ। ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛୁ, ଏହାକୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏ ଦେଶର ନାମକୁ ଯୋଉ ଆଗରେ ସୁନାର ଚିଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଏକ ସୁନାର ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ଏଇ ଦେଶର ନାଁ ଥିଲା। ଆଉ ସୁନାର ଦେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସୁନାର ଆମମାନଙ୍କର ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବା ଏକ ଦେଶ, ବଗିଚାରେ ଯେମିତି ଅନେକ ଫୁଲ ଥାଏ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍ସ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ବାସନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଉଛି, ଆଉ ସେଇ ବଗିଚାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ବଗିଚା ପରି ଆମ ଦେଶ, ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ, ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ୟତମ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଭା ପାଇବା, ଆମମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର, ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ବି ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଛୁ ବୋଲି ଫିଲ୍ ବି କରିପାରିବା ନା। ଲୋକ କଣ ଦେଖିବେ? ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the ଏହା Lord. ପରମେଶ୍ୱର, କାହିଁକି ନା ସେ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରୁ ହିଁ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଇଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। Amen. ତେଣୁକରି Praise ମୋର God. ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜଗତରେ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କରିବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:1-2 ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:1-2। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Hallelujah. ଆମେମାନେ ଯେପରି ହଁ ସର୍ବତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଓ ଭଦ୍ରତା ସହ ଶାନ୍ତି ଓ କ୍ଷମତାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରୁ, ଏଥି ହଁ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ
ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। Praise the Lord. Praise ଏଠାରେ the ଆମେ Lord. ଦେଖୁଛୁ praise God. ସର୍ବସାଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପୁଣି ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଅନେକ ଆଜି ଏସପି କଲେକ୍ଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ବି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଠାରୁ ନେଇକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ସେମାନେ ଯେପରି ଦେଶକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସେୟା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପୁଣି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଅଛି ଆମେ ସର୍ବସାଧାରଣ ନିମନ୍ତେ, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ। ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ଯେତେ ଆମଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତମ, ଯାହାକି ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଯୋଉ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆଇନ, ସେଇ ଲକୁ, ସେଇ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକା ଡେଟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ, ଅନେକ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଲାଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଘୋଷଡି ଘୋଷଡି ପିଟା ଗଲା, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା, ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ତାକୁ ସ୍ଲୋଗାନ କରାଗଲା, ପୁଣି ତାକୁ ଗୋବର ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦିଆଗଲା। କି ପ୍ରକାର ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଡକୁ ଦେଶ ଗତି କରୁଅଛି। ଆଉ ଜଣକୁ ଚପଲ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ସେମାନେ କୌଣସି ପାପ କରିନଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେମାନେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ନଥିଲେ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଉଦ୍ଧାରର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ନରକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଅଗ୍ନି ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଏତେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ତାଡ଼ନା ଆଜି ସୀମା ଟପି ଯାଇଅଛି। ଆମ ଓଡିଶାରେ ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛୁ, ସେଇ ଓଡିଆ, ସେଇ କହୁଥିବା ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ମାନ ଘଟିଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ସେ ଦୁଇ ଦାସଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆହୁରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛିଡା ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କରିଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଦାସଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅପରାଧୀ ମାନେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଉ। ଏ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଗୁଣରେ। ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଦାସ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି এই ପ୍ରକାର କ୍ଷମାର ଗୁଣ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମ ଦେଶ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ପଦ ଟିକେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. ଯେବେ ଆମ୍ଭ ଯେବେ ନାମରେ ଆମ୍ଭ ବିଖ୍ୟାତ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଲୋକମାନେ ବିଖ୍ୟାତ, ହଁ, ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଓ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆପଣା ଆପଣା ଓ କୁପଥରୁ ଆମ୍ଭର ଫେରିବେ, ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି, ହଁ, ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିବେ, କୁପଥରୁ ଫେରିବେ,
ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା ତେବେ ଓ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେମାନଙ୍କ ଶୁଣିବା ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା। ଓ ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ଏଠାରେ Praise the Lord. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଅଛି ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ନମ୍ରତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the ଆଜି Lord. ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଜୁମ୍ ରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଦେଶ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଅଛି। ଦେଶ ରୁଗୀଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଦେଶ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେ ଆଜି ସୁସ୍ଥତା ପାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥତା କଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ରୁଗୀଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭାରତ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ନମ୍ରତା ପୂର୍ବକ। With humbleness we have to pray for our country. ଆମେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବେ, ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ କିଛି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ। ଏହା ଖଡ୍ଗ ଅଟେ, ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ଅଟେ, ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କେମିତି? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ନମ୍ରତା ସହିତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ନମ୍ରତାର ସହିତ, ଆତ୍ମାର ସହିତ, ସତ୍ୟତାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆମ୍ଭ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। Amen. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ଜୁମ୍ ରେ ରହୁଛୁ, ଆବା ପର୍ସନାଲି ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛୁ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ନମ୍ରତାର ସହିତ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଉଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠାରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦ। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ପନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ତେବେ ତାର 5 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ହଁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଧିକାର ହଁ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେଠାରେ ଦେଶ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ରହି ସେଠାରେ ପଡ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯୋଉଠାରେ ନିତ୍ୟ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। Praise the Lord. Praise the ପରମେଶ୍ୱର Lord. ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଦେଶରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିତ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷର ଯାହାକି ଶେଷ, ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଅଛୁ। ମାସର ଶେଷ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଅଛୁ। ତେଣୁ 26 ତାରିଖକୁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମ ଭୂମି ବା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ Hallelujah. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଗାଲାତ୍ୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବା କଣ ଲେଖା ଅଛି। ଗାଲାତ୍ୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh Lord. Hallelujah. 5 ପଦ 13 ପଦ। କାରଣ କାରଣ ହେ ହେ ଭାଇମାନେ କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, ତୁମେ କେବଳ ମାନେ ତୁମ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। ହଁ
କେବଳ ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଶାରୀରିକ କେବଳ ଅଭିଳାଷ ତୁମର ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର ନ କର, ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହାର ନ କର, ବରଂ ପ୍ରେମରେ ଦାସ ପରସ୍ପର ଦାସ ହୁଅ। ହୁଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପାଇଅଛୁ ଆମମାନେ କଣ ହେବା ଦରକାର? ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହେଇଅଛୁ। ନମ୍ବର 1 ଆମେ ଅଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଅଛୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଅଛୁ, ଫ୍ରିଡମ ପାଇଅଛୁ। ଆମମାନେ ଯୋଉ ଆହତ ହେଇଅଛୁ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ହିଁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ, ଆମେ ଯେମିତି ପରସ୍ପରର ପ୍ରେମରେ ସେବା କରିବା, ପରସ୍ପରର ଦାସ ହେଇପାରିବା, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରୁ, ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ବଡୁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ, ଏକ ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଠାରୁ ଆମ ଦେଶ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ। ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10 ପଦ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ହାଲେଲୁୟା 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10 ପଦ। Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ଆଉ Thank you. ତୁମେ ଭୋଜନ କରି ତୃପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କରି ତୃପ୍ତ ହେବ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ କଣ? ଉତ୍ତମ ଦେଶ। ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବା ଯେଉଁ ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛେ, ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ତହିଁ ସକାଶୁ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ। କହିଁ ସକାଶୁ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି। ବର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ କେମିତି ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜନ୍ମ କରାଇଲ, ଆମ ଦେଶରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟୁଛି ବୋଲି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଉତ୍ତମ ଦେଶରେ ଖରାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶକୁ ଦେଶର ଖରାପ ବାଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଉ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି, କୁକର୍ମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ, ଏକ ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଆମକୁ ଦେଇଅଛ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଉଛ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇଅଛ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଦେଇଅଛ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଅଛ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପାଳକଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏକ ଉତ୍ତମ ପାଳକ ଦେଇଅଛ, ଏକ ଉତ୍ତମ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଅଛ, ଏକ ଉତ୍ତମ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ, ଏକ ଉତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଅଛ, ଉତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇଅଛ, ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଦେଇଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. Praise the Lord. ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପୁଣି ଗୋଟେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। 28 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଅମାରରେ ଓ ହଁ ଯେ କର୍ମରେ ତୁମେ ହସ୍ତ ଦେବ, ସେ ସବୁରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରିବେ। ପୁଣି ହଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ହଁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ, ତହିଁରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେଉଁ ତୁମକୁ ଦେଶ ଦେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise ସେ the Lord. ଅମାରରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଅଛନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଦେଶକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଆମେ ବାସ କରୁଅଛୁ, ସେଇ ଦେଶ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ, ଏକ ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଦେଶର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଶୈତାନିକ ଚାଳନାରେ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ
କୁକର୍ମ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏଇ ଦେଶକୁ ବିଗାଡୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଶକୁ ଏକ ମନ୍ଦ ଆଡେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଶ ବା ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ। ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ବାସ କରୁଅଛୁ। ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମମାନେ କମ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର କଣ ରହିବା ଦରକାର? ବୋଝ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବୋଝ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା? ନମ୍ରତା ପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେପରି ଆମ ଦେଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋସେଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ମୋଶେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେମାନେ ସେଇ ମିଶର ଦେଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପଡୋଶୀରେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଆନ୍ତୁ। ଏକ ସୁଦୃଢ ଦେଶ ଗଠନ କରିବାରେ, ଏକ ଆମ ଦେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତିର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ବିଶେଷ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଅଛୁ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଇଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ ଦେଶକୁ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁ ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଅଛି, ସମୟର ଅଡି ହେଇସାରିଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେହେତୁ ସେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏଇ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ଗଠନ କରିବା, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଗଠନ କରିବା। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ପଡୋଶୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଆଉ ଦେଶ ଗଠନ କରିବାରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିବ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ନମ୍ରତା ସହିତ ଆମେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ପାଳକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, Hallelujah. ପ୍ରେଜ୍ Praise ଦ the ଲର୍ଡ। Lord. ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦାସତ୍ୱ ଜ୍ୱାଳରେ ନ ଯାଉ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଦର୍ଶମୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। Amen.